تو کس کی ماں تھی؟ تو عالموں کی ماں، تو مولویوں کی ماں، تو حافظوں کی ماں، تو قاریوں کی ماں، تو مفتیوں کی ماں، تو مقرروں کی ماں، اماموں کی ماں، محدثینوں کی ماں، شہیدوں کی ماں، سخیوں کی ماں، صادقوں کی ماں، صابروں کی ماں، بہادروں کی ماں، ولیوں کی ماں، مستوں کی ماں، مظروفوں کی ماں، ملگوں کی ماں، کتبوں کی ماں، ابدالوں کی ماں، گوشوں کی ماں، نبیوں کی ماں، رسولوں کی بھی ماں۔ میری ماں تو ماں کس کی تھی؟ اور آج تو ہے کس کی ماں؟ اتنا تو سوچ، تو شرابیوں کی ماں، تو جگاریوں کی ماں، تو چوروں کی ماں، تو زانیوں کی ماں، تو داڑھی مڈوں کی ماں، نماز نہیں پڑھنے والوں کی ماں، روزہ نہیں رکھنے والوں کی ماں، مسجد کو ویران کرنے والوں کی ماں، سنیما کو آباد کرنے والوں کی ماں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی ماں، تو یہودیوں کی ماں، نصرانیوں کی ماں، کافروں کی ماں، مشرکوں کی ماں، منافقوں کی ماں۔ میری ماں تو ماں کس کی تھی اور ہے کس کی ماں؟ اتنا سوچ لے میری امی، تب بھی ہمارے لیے بس تھا، تو ہمارے لیے رحمت کی جھلک تھی، ہمارے لیے کرم کی بدلی تھی، ہمارے لیے ایک نعمت آزما تھی۔ میری ماں جب تم گھر میں ہنستی ہے تو پورا گھر ہنستا ہوا نظر آتا ہے، جب تم گھر میں رنجیدہ ہو جاتی ہے تو پورے گھر کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ میری ماں صاحبہ جب تیرا دامن پاک ہوتا ہے تو پورے خاندان کو تیرے دامن پہ فخر حاصل ہوتا ہے، جب تیرے دامن میں داغ لگتا ہے تو پورے خاندان کو بدنام ہونا پڑتا ہے۔ میری ماں صاحبہ جیسے کہ ایک جہاز چلانے والا ہوتا ہے، وہ لغزش کھاتا ہے تو پورا جہاز غرق ہو جاتا ہے، بیٹھنے والے سب بے قصور ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں ہم تیری گود میں پیدا ہونے والے، تو ہمارے گھر کی کھیویاں، اگر تو صحیح تو ہم صحیح، تو غلط تو ہم غلط، تو توحید پر تو ہم توحید پر، تو بدعت پر تو ہم بدعت پر۔ میری ماں صاحبہ ہم دین کو کیا سمجھیں؟ تو سمجھے گی تو ہم سمجھیں گے، تو ہماری ماں ہے، ہم تیرے جنے ہوئے، ہم کیا جانیں۔ میری ماں صاحبہ جب تو سجدہ کرتی ہے تو تیرا 2 سال کا لڑکا امی کو دیکھ کر وہ بھی سجدے میں گر جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے سجدہ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، کچھ نہیں جانتا، مگر ماں کے تاثرات اس پہ پڑ رہے ہیں، ماں کے اثرات اس پہ پڑ رہے ہیں۔ اگر وہ بچہ چل پائے گا تو کہیں سے کپڑا اٹھا کے لائے گا، ایڑا ٹیڑا بچھائے گا، ماں قیام کرے گی وہ قیام کرے گا، ماں رکوع کرے گی وہ رکوع کرے گا، ماں سجدہ کرے گی وہ سجدہ کرے گا، پھر کنکریوں سے دیکھے گا امی کیا کرتی ہے۔ میری ماں یہ تیرا نقلی سجدہ کرنے والا، یہ تیرا ستارہ، اس کا سجدہ رائے گا نہیں جائے گا، اس کا سجدہ بیکار نہیں جائے گا، یقیناً اللہ کی رحمتیں برسے گی، تیرے پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اٹھا لی جائے گی، آنے والی ہے تو اللہ روک دے گا، کیونکہ معصوم سجدے میں گیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ساری عبادتوں سے سجدہ پسند ہے اور معصوم تیرا سجدے میں گیا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھانے کی نہیں، حقیقت ہے، جس گھر میں ماں نمازی ہوگی، ان کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے بھی یہ تاثرات ہوں گے، کہیں بھی دیکھ لینا، کسی گھر پہ دیکھ لینا، میری ماں یہ بڑا ہوگا تو عالم ہوگا، مولوی ہوگا، حافظ قاری ہوگا، مفتی ہوگا، مقرر ہوگا، امام محدثین ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا، صادق ہوگا، بہادر ہوگا، متقی ہوگا، دین کا پہلوان ہوگا، ولی ہوگا، مست ملنگ ہوگا، کتب ابدال ہوگا، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا۔ میری ماں تینے سجدے کا کلر چڑھا دیا، یقیناً ہوگا، لیکن افسوس امی میری تینے سجدے کو چھوڑ دیا، تو آج ڈھول پہ ناچ رہی ہے، کوٹ رہی ہے، پیٹ رہی ہے شادی بیاہ میں، اور 5 سال کا لڑکا امی کو دیکھ رہا ہے کہ امی ناچ رہی ہے، امی پیٹ رہی ہے، امی کوٹ رہی ہے۔ اب یہ بڑا ہوگا تو اولیاء اللہ کے مزاروں پہ رنجیوں کو نچوائے گا، کیونکہ ماں کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے لال پہ کلر جو تھا غلط چڑھ گیا۔ میری ماں صاحبہ اب یہ دین کی رہنمائی نہیں کرے گا، اگر اسے یوں کہا جائے کہ تیری ماں کو نچا، تیری بہن کو نچا، تیری بیوی کو نچا، تیری لڑکی کو نچا، تو اسے گولی مار دے گا، کیونکہ یہ فقرہ اس کو پسند نہیں آئے گا، یہ الفاظ اس کو پسند نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائی صاحب سوچ بھی تو جس کو نچا رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بہو ہے، وہ بھی کسی کی امی ہے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ لینا تجھے زیبا نہیں دیتا، تو ہزاروں روپے دے دے، ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن بھائی میرے یہ حرکتیں تجھے زیبا نہیں دیتی۔ جن بزرگان دین نے اپنی پوری زندگی میں دوسری عورتوں
औरतों की शक्ल को देखना हराम समझा, उन बुजुर्गों ने दीन के मज़ारों पर तो एक गाने वाली बाजारी औरत को लाकर यहाँ एलाफ खचा रहा है, तू यहाँ गाना गवा रहा है, तू यहाँ तान मरवा रहा है, यहाँ ढोल और तबले बजा रहा है। ये तेरी शराफत है, ये तेरा दीन है, ये तेरा मसलक है, ये तेरा मजहब है, ये तेरा तरीका है। सोच भी तो, जिसके नाम से, जिसके मजार पे कर रहा है वो हजारों मील इससे दूर था, तू किस चक्कर में आ गया भैया मेरे। सोच भी तो, जिन बातों को शरीयत ने हराम करार दिया, जिन चीजों से हजारों मील बुजुर्गों ने दीन दूर थे, उन सारी चीजों को इन बुजुर्गों ने दीन के मजारों, ढोल वहां बजेगा, ताशे वहां बजेंगे, शराब वहां बिकेगा, जुगार वहां खेली जाएगी, हरामकारी वहां होगी। हरामकारी सिर्फ जना को नहीं कहते, कई किस्म की हरामकारी होती है। एक दूसरी औरत को मर्द की तरफ से घूर घूर कर देखना ये मर्द के लिए हराम है, और औरत का घूर घूर कर दूसरे मर्द को देखना ये औरत के लिए हराम है। जब एक गाने वाली औरत आएगी तो हजारों मर्द उसको घूर घूर कर देखेंगे, वो हजारों मर्दों को घूर घूर कर देखेगी। ये हरामकारी नहीं तो और क्या है भैया मेरे। औरत को नमाज के अंदर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं, अगर गैर मर्द उसकी करत सुन लेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी। ये तो नमाज के जब दीन का फतवा, और तू बाजारी औरत को वहां पर आलात खिंचवा रहा है, वहां तान मरवा रहा है, वहां गाना गवा रहा है बुजुर्ग दीन के मजार पर। मगर मेरी माँ तुझे नाचते हुए देखा था, इसलिए लाल पे कलर जो था गल चढ़ गया। अब ये दीन की रहनुमाई नहीं करेगा, ये मदरसों की रहनुमाई नहीं करेगा, ये मस्जिदों की हिमायत नहीं करेगा, ये गरीब मिस्किन मोहताज की हिमायत नहीं करेगा, ये तो ताजिया बनाएगा, ये उर्स करेगा, ये कवाली कराएगा, ये मुनाजरे कराएगा, हजारों रुपए उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजूल खर्च में खो देगा। क्योंकि मेरी माँ तुझे नाचते हुए देखा था, इसीलिए लाल पे कलर जो था गल चढ़ गया। आज मेरी माओ का अमूमन रोना, अमूमन मेरी माँ का ये रोना होता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरा खाविज मेरी बात नहीं मानता, मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता। ये मेरी माँ का अमूमन रोना होता है। लेकिन मेरी माँ सोच भी तो कि तू खुद खुदा का कहा नहीं मानती, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा नहीं मानती, तेरी खता तुझे याद नहीं, तेरी गलती तुझे याद नहीं, तेरी भूल तुझे याद नहीं। मेरी माँ तो अल्लाह का कहा मान ले, अल्लाह के रसूल कहा मान ले, तो तेरा लड़का तेरा कहा मानेगा, तेरा खाविन तेरा कहा मानेगा, तेरा भाई तेरा कहा मानेगा, तेरा बाप तेरा कहा मानेगा। लेकिन अफसोस अमी, तेने अल्लाह को भी छोड़ा और अल्लाह के रसूल से भी छोड़ा। तू तो मौलवी के पास जाती है, मौलवी जी मुझे तावीज कर दो, मेरा खाविज मेरा ताबे हो जैसा तावीज कर दो। मौलवी साहब 5-10 रुपए आपसे ले लेते हैं और तावीज बना देते हैं। भोली अमी तू मान गई इस बात को? सोच भी तो, अगर मौलवी साहब के तावीज में ये पावर है कि कोई इंसान किसी के ताबे हो सकता है, तो मौलवी साहब बाजाते खुद किसी लखपति को अपने ताबे काहे को नहीं कर लेता? तेरे 5-10 रुपए में क्या लेना था, उससे हजारों रुपए लेता। वहां से 2 कदम तू आगे बढ़ी तो दूसरी ठोकर खाई। मुजावरों को कहती है बा मुझे यूं कर दो, बा मुझे यूं कर दो। वो मुजावर तुझे दरगाह के ऊपर से पानी फिला फिला कर देता है और जले हुए गोबर की मिट्टी उठा के देता है कि लो अमी खाओ और पियो। मेरी बोली अमी तू ईमान ले आई, तू यकीन ले आई, तू एतमाद ले आई, तू भरोसा कर बेटी। सोच भी तो, जब ये मुजावर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के वहां इंजेक्शन लेने को जाता है, ये क्यों पानी फिरा के नहीं पीता, ये क्यों जले हुए गोबर की मिट्टी नहीं खाता? ये तेरे भोलेपन का नाजायज फायदा है। तेरे खाविन की हक कमाई नाजायज तरीके पे न लुटा, तेरे मासूम बच्चों को खिला, खुदा के नाम पे लुटा। तेरे खाविन का खून का पैसा इन मुनाफिकों को न खिला, इन बागियों को न खिला, इन शरारतों को न खिला, इन फसादी को न खिला। तुझे मांगना है तो मेरी माँ खुदा से क्या कुछ नहीं मिलता, खुदा क्या कुछ नहीं देता। तुझे क्या, सारी दुनिया को ऐलान करता है खुदा कुरान करीम के 4 पारे में। सूरह अल इमरान के 15 में रुकम 145 नंबर की आयत में फरमाया क्या दुनिया चाहते हो? दुनिया ले लो, हम तो दुनिया देने को तैयार है। क्या बाग चाहिए, क्या तुमको मकान चाहिए, तुमको मिनिस्ट्री चाहिए, जो चाहिए ले लो, हम देने को तैयार है। आगे फरमाया और आखिरत चाहो तो आखिरत ले लो, दोनों चाहो प्यारे दोनों ले लो। दुनिया भी तो आपके लिए बनाई, आखिरत भी आप साहबों के लिए बनाया। अब दुनिया भी न लो, आखिरत भी न ले, और हम ठोकरें खाते रहो, ठोकरें खाते रहो, इनकी भी अल्लाह को परवाह नहीं।